हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है आकाश अरोड़ा। तो अज का जोड़ा वीडियो बनाने का मकसद अपना यह है कि मैनू बहुत सारी क्वायरीज आई हैं यूट्यूब पर, तो मैनू फेसबुक पर भी बड़े मैसेज आए हैं कि सर्बिया जोड़ा फ्रैश पासपोर्ट पर किद्दां जाया जाए ना, कि आप सर्बिया फ्रैश पासपोर्ट पर जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल असी जा सकते हैं जी फ्रैश पासपोर्ट पर। हाले लास्ट ही अपना आई थिंक 15-20 डेज़ होए अपने 3 मुंडे जोड़े गए भी आ सर्बिया ना, जिन्होंने मेरे को सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूछे सी। तो मैं उन्होंने हालांकि उन्होंने टिकट्स वगैरह सारिया A to Z जोड़े भी डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार करके दिते सी, वो बिल्कुल गए आ फ्रैश पासपोर्ट पर ही गए आ, तो पहुँचे भी आ सर्बिया ना। तो बाकी तुहानू मैं ये बारे दसांगा किद्दां जोड़ा तुसीं जा सकते ना फ्रैश पासपोर्ट पर सर्बिया, तो की डॉक्यूमेंट्स ये लिए चाहिए आ। तो यदा इदा है कि आप जो सर्बिया डायरैक्ट फ्लाइट्स आ, जिदा तुहानू पता ही है सर्बिया कोई भी नहीं जाती ना, इतों की तुसी जी है तुहानू टिकट करानी पेगी वाया अपना जोड़ा सब तो सेफ है जोड़ा इस टाइम जोड़ा वे आ जान का, वो वाया आबू धाबी है। वाया आबू धाबी तुसी जा सकते सर्बिया ना। तो उदा दुबई भी आ, बाकी डिपेंड करता है ना। आबू धाबी बिल्कुल सेफ आ, मैं भी खुद जो गया सी, मैं भी आबू धाबी तो ही गया सीगा। तो उस तो बाद मैं 3-4 मुंडे जोड़े जा चुके हैं आबू धाबी तो गए, बिल्कुल सेफली पहुँचे आ, कोई इमीग्रेशन का कोई ज़्यादा रौला नहीं नॉर्मली जिदा। तो किद्दां जो जाना किद्दां फ्रैश पासपोर्ट पर मैं तुहानू दसूँगा तुसी जोड़ा किद्दां जा सकते ना। ये एक ट्रिक आ, ट्रिक की तुसी जाना तो इतों तुहाडे स्टैंप लग के जाएगी। तुसी पहले जोड़ा जाना आ, सब तो पहला तुसी जाना आबू धाबी जाना आ। आबू धाबी तुहानू उत्थों एग्जिट करना पेगा, तो तुहानू वीज़ा लैके जाना पेगा। एक तो तुहाडे स्टैंप भी लग जूगी, तुहाडा पासपोर्ट आ जोड़ा फ्रैश नहीं रहूगा ना। तो उदों बाद तुसी उदों नैक्सट डे या सेम डे या नैक्सट डे भी तुसी जोड़ा सर्बिया जा सकते हो। आबू धाबी तो तुसी जी अपनी फिर सर्बिया की टिकट करा के ना बेलग्रेड सर्बिया तुसी एंटर कर सकते हो। इमीग्रेशन का बाकी तुहानू मैं दसदा किद्दां ना। सब तो पहला आप जोड़ा डॉक्यूमेंट्स का दसीए तुहानू की डॉक्यूमेंट्स तुहानू जोड़े चाहिए आ। हालांकि जी इस तो पहला मेरी एक वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन अपना सेंड कर दूँगा, उस सारी A to Z सारी इंक्वायरीज मैं दसी, सारा कुछ दसिया किद्दां तुसी की डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किद्दां तुसी जिहड़ा टिकट्स वगैरह अपनी बुक कर सकते, किद्दां ना किद्दां चीपेस्ट टिकट तुसी कर सकते, किद्दां एक सस्ता ट्रैवल तुसी जिहड़ा चीपेस्ट प्लान कर सकते, किद्दां जा सकते ना। क्योंकि जिहड़े मुंडे मेरे को गए सी लास्ट जिहड़े एजेंट आ, यही कम्मां दा कोई 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख तक एक परसन का सिर्फ सर्बिया तक का जोड़ा लै रहे हैं, जबकि यदा खर्चा है 50,000 तो घट उत्ते बिल्कुल रुपया तक नहीं आता मेरे जी अकॉर्डिंग टू जो टिकट के हिसाब से इस टाइम टिकट कॉस्टली आ। तो जी टिकट्स क्योंकि दुबई की टिकट्स महंगियां, अगों तो सर्बिया में टिकट तो बहुत चीपेस्ट मिल जाती है, 5,000 तो स्टार्ट हो जाती, 4-5,000 3,000 तक की टिकट भी हैगी है आबू धाबी तो सर्बिया की। बाकी डिपेंड करता है तुसी किद्दां टिकट्स से सारा डिपेंड करता ना तुहाडा किन्ने क दा प्लान जोड़ा बनूगा। तो डॉक्यूमेंट सब तो पहला मैं तुहानू दसदा है किद्दां की चाहिए ये लिए। अच्छा जी, जो डॉक्यूमेंट्स की गल करिए तो सर्बिया के जोड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए आ, वो जो डॉक्यूमेंट्स है एक तो तुहाडा जोड़ा पासपोर्ट होना चाहिए, जोड़ा पासपोर्ट तुहाडा 6 महीने जोड़े वैलिडिटी वो होनी चाहिए आ, ठीक है जी। तो सब तो पहला जोड़ा जरूरी आ पासपोर्ट, उस तो बाद तुहाडी जिहड़ी टिकट चाहिए, तुहाडी टिकट जी रिटर्न टिकट होनी चाहिए वा, कन्फर्म तो रिटर्न टिकट चाहिए है, नाल तुहाडी होटल बुकिंग चाहिए, जिन्ने दिन भी तुसीं सर्बिया च रह रहे हो तुहाडा जिहड़ा होटल उत्थे बुक होना चाहिए है। होटल या होस्टल तुसीं बुक कर सकते, होस्टल चीपेस्ट होंदे आ। तो ये हो गए एक तुहाडे इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस जिन्ने दिन का तुहाडा प्लान आ, वो भी तुसीं जिहड़ा अपना पॉलिसी बाजार तो कर सकते, चीपेस्ट मिल जाती 500-700 की तुहानू ईजिली मिल जूगी। तो ट्रैवल इंश्योरेंस होगी। इस तो इलावा जिहड़ा तुहानू जिहड़ा फॉर्म है एक तो जिहड़ा आप जो तुसीं आबू धाबी जाना, एक तुहानू ICA अप्रूवल जिहड़ा वो लैनी पेगी, ऑनलाइन फॉर्म होंदा फिल करना पैंदा, उत्ते अपनी कोविड रिपोर्ट पर जिहड़ियां आपां नू भेज मतलब सबमिट करनियां पैंदियां। ते नाल एक इहदे जिद्दां सर्बिया जाने लिए भी एक जिहड़ा सैल्फ असैसमेंट फॉर्म होंदा है, सैल्फ डिक्लेरेशन का जिहड़ा सैल्फ असैसमेंट फॉर्म है, वो भी तुहानू फिल करना पैंदा, परमिशन लैनी पैंदी कि असीं तुहाडी कंट्री जो विजिट कर रहे हैं। ये तुहानू जिहड़ा जान तो जिहड़ा पहला 24 घंटे पहला जिहड़ा विच जिहड़े तुहानू करना पैंदा है कि तुसीं उस अपनी कोविड रिपोर्ट कोविड दी जिहड़ियां नैगेटिव रिपोर्ट है अपनी अपडेट करनियां होंदियां ना,
ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ FB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਟਰੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਟਿਕਟਸ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ 1 ਜਨਵਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 7-8 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, 7 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ ਸਮਝ ਲਓ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 1 ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਬੂ ਧਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ 1 ਨੂੰ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਬੁੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਚੀਪੈਸਟ ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ। ਵਿਜ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ, ਵਿਜ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਪੈਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪੈਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ 3000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਪੈਸਟ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। 3000 ਦੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ 3, 4, 5 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨੋਰਮਲੀ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਬੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈ ਏਜੰਟ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ 20-20, 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਬੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟ ਆ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਸੇਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਟੂਰਿਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਈ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੁਬਈ ਦਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਢਵਾਏ 2-2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਸ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਬੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੋਂਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾ,
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਸੇਫ ਆ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਗਏ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਵਿਜ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਜ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੋਰਮਲੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ 1-2 ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, 1-2 ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੀਆ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਰਬੀਆ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੀਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਬੀਆ ਲਈ ਟਿਕਟਸ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਜਸਟ ਨੋਰਮਲੀ ਕੁਛ ਫਾਲਤੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ, 50 ਯੂਰੋ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 50 ਯੂਰੋ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰਬੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਈਟਨਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਰਹਿਣਾ, 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨੋਵੀ ਸੈਡ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਬਾਏ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ ਸਭ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਸੇਫ ਆ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ YouTube 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 1-2 ਪਰਸਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਹ ਸੇਫ ਆ, ਦੁਬਈ ਸੇਫ ਆ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਸੇਫ ਆ ਬੰਦਾ ਕਤਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਸੇਫ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਮਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਲੋਵਰਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।